you dare not, you don't. If you like to win but think you can't, it's almost certain you won't. If you think you will lose, you are lost. For out in the world we find success begins with a fellow's will. It's all in the state of mind. If you think you are outclassed, you are. You have got to think high to rise. You have got to be sure of yourself before you can ever win the prize. Life's battles don't always go to the stronger or faster man, but sooner or later, the man who wins is the man who thinks he can. And that lecture was called Acres of Diamonds. અને એ લેક્ચર ટાઉન હોલના લોકોએ સાંભળ્યું અને એટલું સારું લાગ્યું કે એમણે બીજે વાત કરવાની શરૂ કરી. તો એને બાજુના ટાઉનમાંથી he got invitation to speak. So he asked the organizers કે કયા સબ્જેક્ટ પર બોલું. So they said speak on the same subject, deliver the same speech. He did that. And this kept on repeating itself. Everywhere he will have invitation. He was asked to deliver only that one single speech. અને આવી સ્પીચ આજ એક ટોપિક પર આપીને એ જમાનાનો મલ્ટી મિલિયનર થયો એ જમાના. તો એવું શું હશે એની સ્પીચમાં which had really touched the core heart of people, his audiences? And why were they demanding that he speak on only that one subject and deliver the same talk? Bottom line message is speech નો એવો હતો કે તમે જે ફિલ્ડ પર ઊભા છો, જે સ્પેસ પર તમે ઊભા છો, એ સ્પેસમાં ખૂબ નીચે ઉતરો, ખૂબ એટલા નીચે ઉતરો ઊંડાણમાં. Go so deep in your field that none of your competitors can ever go. And if you keep doing that long enough, one day you will find that you are standing at a space and there are acres and acres of diamonds in front of you. In your own field, in your own space. તમને ફક્ત એક કે બે એક્ઝામ્પલ આપું. આ એકર્સ ઓફ ડાયમંડ ની થિયરી કઈ રીતે એપ્લાય થાય છે. એક વાળ કાપવા વાળો માણસ હોય હજામ, એને આપણે આ કહીએ કે તું નેક્સ્ટ લેવલ પર જઈ શકે, तो बेचारा शू विचार से कि साहब आप क्या बात करते हैं, वो हम तो आपको हराम कहते हैं, लोग हम तो बाल काटते हैं. But if I tell you that there is one बाल काटने वाला who has 450 branches not only in India but outside of India, and you all know the name by now. Yes, Javed Habib. He has found his acres and acres of diamond. Very ordinary business, cutting hair. I can give you another example. આપણે તો ઘણા સારા બિઝનેસીસમાં છીએ, પણ એકદમ લોએસ્ટ ઓફ લોએસ્ટ લેવલનું એક એક્ઝામ્પલ તમને આપું. ઝાડુ મારતો હોય કોઈ અને આપણે એને કહીએ કે ભાઈ તું નેક્સ્ટ લેવલ પર જઈ શકે, તો હસવા માંડે.
બટ ઇન્ડિયામાં 11 કે 12 વર્ષ પહેલા એક માણસે ઝાડુ મારવાની કંપની શરૂ કરી, હાઉસકીપિંગ સર્વિસીસ, and they have reached a turnover of 2000 crore. Absolutely an Indian company, no collaboration or nothing. Updater services કરીને કંપની છે. તમારો બિઝનેસ વાળ કાપવાનો હોય કે ઝાડુ મારવાનો હોય, તમે જે પણ બિઝનેસમાં છો, આપણે તો ઝાલાવાડ સમાજના મેમ્બર્સ સારા બિઝનેસીસમાં છે, પણ આ બે એક્ઝામ્પલ મેં એટલા માટે આપ્યા છે કે તમે જે પણ બિઝનેસમાં છો ખૂબ ઊંડાણમાં જાઓ, ખૂબ ડીપમાં જાઓ. And as Professor Bhushan very rightly said, if you continue to innovate, you will find your acres of diamonds. My fourth message for the evening is that જે બિઝનેસ તમે કરીને 5 વર્ષ 10 વર્ષ 20 વર્ષ 25 વર્ષથી આ લેવલ પર લઈ આવ્યા છો, અને છેલ્લા 4-5 વર્ષમાં ટર્નઓવરમાં કંઈ બહુ જબરદસ્ત વધારો ઘટાડો નથી થતો, 5, 10, 20, 30% here and there, but more or less you are stuck there. And if you want to take your business to the next level, and if you are really hungry about it, by the way, how many of you are hungry for growth? For growth. How many of you are hungry for growth? તો અત્યારની સિચ્યુએશનમાંથી તમને રિયલ નેક્સ્ટ લેવલ પર જવું હોય તો you will have to grow by design, not by default. તમારે એના માટે એક પ્લાન બનાવવો પડશે, બહુ સિમ્પલ પ્લાન, પણ પ્લાન બનાવવો પડશે. And failing to plan is nothing but planning to fail. અને આ પ્લાન આઈ એમ શ્યોર કે MEP નો જે પ્રોગ્રામ છે એમાં ઘણા બધા પાસાઓ તમે શીખીને તમારો પ્લાન તમે જાતે બનાવી શકશો. માસ્ટર ક્લાસમાં અમે 5 દિવસમાં પ્લાન તૈયાર થઈને માણસ બહાર નીકળે છે અને ટ્રાન્સફોર્મેશનલ એક્સપિરિયન્સીસ અમે જોયા છે. પણ પ્લાન બનાવવો પડશે, એમ જ નહીં થાય. બરાબર, આપણે 2-3 મહિનાના વેકેશન પર ગયા હોઈએ, 15 દિવસના વેકેશન માટે ગયા હોઈએ, કેટલા મહિના પહેલા તૈયારી શરૂ કરીએ છીએ? 15 દિવસના વેકેશન એટલે આ મામૂલી ચીજ છે. કેટલા મહિના પહેલા તૈયારી શરૂ કરીએ છીએ? 3-4 મહિના પહેલા. આપણી કંપનીને ક્યાં લઈ જવી છે 2020 માં? Where do you want your company to be in 2020? એના માટે કઈ પ્લાનિંગની જરૂર નથી. આપણે ટ્રીપ પર જઈએ, પ્લાનિંગ શું કામ કરતા હોઈએ છીએ? સો ધેટ ત્યાં જઈએ ત્યારે કોઈ સરપ્રાઇઝીસ ન મળે આપણને, આપણી યાત્રા સુખદ રહે, આપણે છેલ્લી ઘડીએ આમથી તેમ હાફડા ફાફડા દોડવું ના પડે. એટલા માટે આપણે પહેલેથી તૈયારી કરતા હોઈએ. મતલબ પ્લાનિંગ કરતા તો આપણને આવડે જ છે, પ્લાનિંગ આપણે રોજ કરતા હોઈએ છીએ. આવતીકાલે ફ્રેન્ડ સાથે ડિનર માં જવું હોય 2 ફેમિલીઝને, તો પણ આપણે પ્લાન કરતા હોઈએ છીએ. તો પ્લાનિંગ કઈ મુશ્કેલ વિષય નથી, આપણને આવડે જ છે, આપણે રોજ કરીએ છીએ, આપણે કોમન સેન્સથી કરીએ છીએ. તો એ જ પ્લાનિંગ એક સ્ટ્રક્ચર્ડ વેમાં તમારે બનાવવું પડે. No, one second. Go back. So that was my 5th message, that you will have to create a plan. And now you don't have to create a rocket science plan. You can keep it as simple as possible. At masterclass we do it in 4 pages alone. 4 pages.
7 વર્ષ માટે તમને કામ લાગે એવા 2020 સુધીના 4 પેજમાં થઈ ગયા. My next message is you will have to find or refine ફરીથી શોધવું પડશે a purpose, એક હેતુ, એક ધ્યેય. કારણ કે તમારા બિઝનેસમાં ટ્રેમેન્ડસ ઇન્સ્પિરેશન અને પાવર લાવશે આ પર્પસ. એ પર્પસ જ્યાં સુધી તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયરલી ઉભરીને ના આવે ત્યાં સુધી હું માનું છું કે તમે નેક્સ્ટ લેવલ પર અગર પહોંચી પણ ગયા ત્યાં સસ્ટેન નહીં થઈ શકો. So for example, મેહુલ કુવાડિયા, એમની કંપની ગ્રે સેલ્સ, IBS વગેરેનો હેતુ છે નેશન બિલ્ડિંગ. માસ્ટર ક્લાસનો હેતુ છે નેશન બિલ્ડિંગ. આ એક હેતુ માટે અમે પાગલ થઈને કામ કરીએ. ટ્રેમેન્ડસ પેશન હોય, આવી પેશન તમને તમારા બિઝનેસમાં કાં તો લાવવી પડશે અને કાં તો ફરીથી લાવવી પડશે. પોસિબલ છે કે જ્યારે તમે બિઝનેસ શરૂ કરેલો આજથી 10, 15, 20, 25, 50 વર્ષ પહેલા, ત્યારે તમારામાંથી કોઈકમાં જેમણે આ બિઝનેસ શરૂ કર્યો એનામાં પેશન હતી એ બિઝનેસ માટેની. પેશન હતી ત્યારે નાનકડો બિઝનેસ શરૂ કર્યો, સંજોગો અનુકૂળ નહોતા, પૈસા ઓછા હતા, એમણે કીધું એવી રીતે 3,000 રૂપિયા 3 જણાએ કોન્ટ્રીબ્યુટ કરીને. પણ વોટ ધે હેડ વોઝ પેશન, જોશ. અને પછી તમારો બિઝનેસ સક્સેસફુલ થતો ગયો, બીજા માણસો એડ થતા ગયા, પાર્ટનર્સ એડ થતા ગયા, છોકરાઓ એડ થતા ગયા, અને ડેલી રૂટીનમાં એવા પડી ગયા કે પેશન તો ક્યાં સાઈડમાં રહી ગયો. આ પેશન અગર તમને ફરીથી મળી શકે તો કેવું? આ પેશનની શું કિંમત? Anyone? What do you think? How valuable is that passion for your business? Most important. Most important. Most important. Any other answers? कीमत बोलो. It's a vehicle to grow. It's a vehicle to grow, but what is the price of that passion? Invaluable. Yes? What is the price of that passion? કેટલી કિંમત આપી શકો એની? Priceless. Sorry? Priceless. Invaluable. Invaluable. અમૂલ્ય. તમે 26,000 રૂપિયામાં આ પ્રોગ્રામ આપે છે. આ પ્રોગ્રામમાં તમારી પેશન કેટલી? 18,000 રૂપિયામાં આ પ્રોગ્રામ આપે. આ પ્રોગ્રામમાં I wish, pray and hope that you find that passion, you find that purpose. Because when all things are said and done, when all learnings are applied, and if they have worked or not worked, there is only one thing which will sustain you, and that is passion. My 6th message is associate with best people. There is a saying, you become who you associate with. આપણે ગુજરાતીમાં કહે છે સંગ તેવો રંગ. So for example, રોજ સાંજના મારી મહેફિલ જબરદસ્ત ગુંડાઓ અને દારૂડિયાઓ ને એવા લોકોની સાથે થતી હોય તો what am I likely to become? આજે નહીં તો કાલે હું પણ એમના જેવો થઈ જઈશ, બરાબર ને? But on the other hand, તમારી રોજ સાંજે મહેફિલ સારા માણસો સાથે થતી હોય, નોલેજેબલ માણસો સાથે થતી હોય, પોઝિટિવ માઇન્ડ વાળા માણસો સાથે થતી હોય,
જે લોકો નેક્સ્ટ લેવલ પર પહોંચી ગયા છે એવા માણસો સાથે થતી હોય તો what are you likely to become like them? So આ આખા પ્રોગ્રામમાં you will be networking a lot. You will make a lot of friends from your batch, from the friends with the faculty and so on. Build those relationships for life. અને એમની સાથે તમે સંગતમાં રહ્યો તો સંગ તેવો રંગ તમારામાં ઓટોમેટિકલી આવશે. And that's why the whole concept of alumni. બરાબર ને દેવભાઈ? Right? સ્ટ્રેટેજિક પ્લાન બનાવ્યા પછી તમારે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું પડે એટલે એને એક્ઝિક્યુશન પ્લાનમાં કન્વર્ટ કરવું પડે. કારણ કે ફક્ત સોચથી રિઝલ્ટ નથી મળતું. રિઝલ્ટ મળે છે એક્શનથી, ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનથી, એક્ઝિક્યુશનથી. તો અમારે ત્યાં અમે લોકો 4 પાનાનો જે પ્લાન બનાવીએ છીએ એમાં 2 પાના સ્ટ્રેટેજીના હોય છે, 2 પાના એક્ઝિક્યુશન પ્લાન હોય છે. તો આ શ્યોર કે અહીંયા તમને એ પણ સમજવા મળશે કે તમારી બિઝનેસની સ્ટ્રેટેજી તમે તૈયાર કરી, એક પ્લાન તૈયાર કર્યો, એને રિયાલિટીમાં બહુ પ્રેક્ટિકલ રીતે અમલમાં કઈ રીતે મૂકવું. My next message is build a winning team. Trust me. તમે અત્યારે 5 કરોડનો ધંધો કરતા હો, 50 કરોડનો કરતા હો, 500 કરોડનો કરતા હો, કે 50 લાખનો કરતા હો, કે 5 લાખનો કરતા હો, તમે અત્યાર સુધી જે લેવલ પર કંપનીને લઈ આવ્યા છો, it is purely on your entrepreneurial drive and spirit. અહીંયાથી હવે તમારે નેક્સ્ટ લેવલ પર જવું હશે તો you will have to build a professional team. Build a winning team. એક ટીમમાં 2 ખેલાડીઓ ભારતની ટીમમાં ઇન્ટરનેશનલ ક્લાસના હોય અને બાકીના 15 જણાની ટીમમાંથી 13 જણા રણજી ટ્રોફીના પ્લેયર્સ અને દુલીપ ટ્રોફીના પ્લેયર્સ અને કોલેજના પ્લેયર્સ હોય અને આવી ટીમને આપણે ઇન્ડિયાની બહાર લઈ જઈએ ટેસ્ટ મેચ રમાડવા માટે તો રિઝલ્ટ શું આવશે ભાઈ? શું આવશે? હારીને આવશે. તો તમે કહો કે મારી ટીમમાં તો છે ને એક હું છું, એક મારો પાર્ટનર. તો ફક્ત 2 કે 3 જણા તમારી ટીમમાં હોય, ગ્રેટ હોય, ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાઇલના પ્લેયર્સ હોય, પણ તમે રિયલી નેક્સ્ટ લેવલ ક્રોસ નહીં કરી શકો. અને અગર ક્રોસ કરી બી ગયા સંજોગો વસાર તો સસ્ટેન નહીં કરી શકો. યુ હેવ ટુ બિલ્ડ અ વિનિંગ ટીમ. ઓર્ગેનાઇઝેશન બિલ્ડિંગ, ટીમ બિલ્ડિંગ. અને એના પછી આ બધું બની ગયા પછી the real time starts where આ એક મંત્ર તમારા માઇન્ડ ની અંદર ગોલ્ડન મંત્ર રહેવો જોઈએ કે આના પછી પ્લાન બની ગયા પછી, સ્ટ્રેટેજી પ્લાન બની ગયા પછી દિમાગ को लगाओ ताला, दिमाग बंद और एक्शन शुरू. एक्शन 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 action 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 because only action brings results. અને આજથી કરીને 2020 સુધી તમે અગર કંઈ તમારી કંપની માટે એક ડ્રીમ જોયું હોય અથવા આજે એ ડ્રીમ જોઈ રહ્યા છો તો એ ડ્રીમને પૂરું કરવા માટે you will need
laser sharp focus. રેસમાં ઉતરતા ઘોડાઓને ડાબલા શું કામ પહેરાવવામાં આવે છે? So that they are not distracted by anything. એમની નજર જે છે એ રેસના ટ્રેક પર હોય. You'll have to create that kind of focus. There are very few Sanatan Satyas in this world. Everything is a perspective. So what we think is right may not be right. આપણે હમણાં કહીએ કે હમણાં રાત છે, it may not be right. આપણાના પર્સપેક્ટિવ થી રાત છે, પણ ક્યાં દિવસ છે? અમેરિકામાં દિવસ છે હમણાં. આપણે એમ કહીએ કે આ વસ્તુ હું ફેંકીશ આમ તો નીચે જ પડશે. That may not be right. ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ લાગે ત્યાં સુધીની રેખામાં આપણે હોઈએ, ધરતી પર હોઈએ તો નીચે જ પડશે, પણ એની બહાર જઈએ તો નહીં પડે. So therefore, don't waste your time in arguing with people about I am right, you are wrong. Whether it is with your managers, your employees, your people, with your vendors, suppliers, bankers, etc. Or at home, I am right, you are wrong. These are only perspectives. There are very few Sanatan Satyas in this world, and therefore save that time, and more than that, save that energy, because it will sap a lot of energy out of you. અને જે પણ તમને રસ્તા જડે માઇન્ડમાંથી તમારે નેગેટિવ્સ તો બિલકુલ કાઢી દેવા પડશે. અને રસ્તા ન જડે તો તમને અહીંયા ડેફિનેટલી તમને એ રસ્તો જડશે કે માઇન્ડમાંથી નેગેટિવ્સ કઈ રીતે કાઢી શકાય. અને છતાંય ન જડે તો કમ જોઈન માસ્ટર ક્લાસ. हमारा वादा है, ये गारंटी है कि आप वहां से जब बाहर निकलेंगे तो एब्सोल्युटली पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप निकलेंगे. बट यू विल नीड दैट यू विल हैव टू कीप अवे फ्रॉम द नेगेटिव्स एंड द नेगेटिव थिंकिंग. फाइनली, I believe that a lot of people say that we need a lot of motivation. हमारा एम्प्लॉइज में भी we need to bring in a lot of motivation वगैरह वगैरह. आज मोटिवेशन की थियरी છે ને, I am not really in favor of the theory of motivation, because what I have seen is that any inspirational talk, any motivational talk, a great motivational speaker can come and really get you highly motivated, but it stays that way. Such kind of level of motivation stays for one day, 1 month, 1 year, અને એના પછી પેલો રમકડાની ચાવી વાળો જે બંદર હોય આમાં બોલાવતો હોય અને સડનલી ચાવી બંધ થઈ જાય, આવું થઈ જાય. મોટિવેશન હેઝ ટુ કમ ફ્રોમ વિધિન. અંદરથી આવવું જોઈએ, અને that is called passion. So when you get there, go with all your passion. And take the first step to the next level. Those of you who have already joined the ZBF MEP program, I congratulate you. Those of you who have not yet joined, take this step. This is your first step to the next level. I'd like to end with a very favorite poem of mine that I like, and it's a Victorian poem. If you think you are beaten, you are. If you think you dare not, you don't. If you like to win but think you can't, it's almost certain